ओके सो इसकी ग्रामर असी करनी हैगी है दिस इज़ इंपॉर्टेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हुण आपां करनी हैगी तुहाडे जिहड़े फर्स्ट टाइम इफ कर रहे हैगे इफ स्टेटमेंट कर रहे हैं यू विल रियलाइज़ कि असी ये गलती करते हैं ठीक है। और मेरे को अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी आता हैगा तो इफ आई सैड कि हाँ तुहानूं कंडीशनल बारे पता हैगा 90% का आंसर हुंदा हैगा नो ठीक है। और कई स्टूडेंट इसनूं प्रैक्टिस भी नहीं करते हैगे आ ठीक है। मैनूं ना कई बार क्वेश्चन हुंदा हैगा जिस तरह कि 7 स्कोर किद्दां आए हैगे आ उस स्टूडेंट्स दे विच एक खासियत ये हुंदी हैगी 7 स्कोर करने दी कि उन्हां स्टूडेंट्स ने इन्हां छोटी छोटी गल्लां दे उत्ते वर्कआउट कीता हुंदा ठीक है। थिंक अबाउट इफ यू आर एग्जामिनर एंड you just took the exam of 100 persons and 95 people use this statement in a wrong grammar okay and 5 persons use the correct grammar so definitely you will give more marks to these 5 persons okay and it could be more than extra okay जिन्हें एक्स्ट्रा दे सकते उस तो भी थोड़े जे ज़्यादा ही होंगे वाई बिकॉज दैट इज़ एक्सैप्शन कि 50 लोगों ने यूज़ किया 50 ने गलती कर ली दैट इज़ नॉर्मल थिंग बट 95% अगर उसनों रॉन्ग यूज़ करते हैं और असी उसनों सही यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक स्कोर के उत्ते स्कोर बूस्टिंग होंदी हैगी है। सो ग्रामर इज़ द पार्ट ऑफ दैट इज़ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ओके। सो कंडीशनल इफ एंड वैन दो कंडीशनस आ जो असी कंडीशनल यूज़ करते हैं एक तो इफ स्टेटमेंट अगर आप जो कहते हैं और दूसरा असी वैन जो यूज़ करते हैं वो कहते हैं जदों ओके। वैन तो बार बार ऐसे आ जाता है ना ऐसे लिखते हो कितनी बार आता है वैन ओके लेकिन उसे ग्रामर जी हैगी उस पर आप फोकस करना है। मेरे ज़्यादातर ये पूरी की पूरी क्लास जी हैगी है वो इफ स्टेटमेंट यूज़ करके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा बट वैन हैज़ द सेम रूल्स जो तुम वैन यूज़ करोगे उत्थे भी वही रूल लगेगा जो मैं इफ का करवा रहा गॉट इट ओके। टाइप्स ऑफ कंडीशनल देयर आर 3 कंडीशनल द टाइप्स आर 4 बट आई डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट इज द रियल कंडीशनल्स सेकेंड वन इज द अनरियल प्रेजेंट कंडीशन एंड थर्ड इज अनरियल पास्ट कंडीशन ओके। देयर इज लिटल बिट फर्दर वेरीएशन जिसनों आप थोड़ा एडवांस लैवल भी कह देंगे है लेकिन वो आप करांगे इस स्लाइड्स के बट बेसिकली साढ़े को 4 है। सो रियल कंडीशनल 2 तरह के होंगे वन इज़ जीरो कंडीशनल सैकेंड इज़ फर्स्ट कंडीशनल ओके। और अनरियल कंडीशन जोड़े है साढ़े को एक होंगी है उसमें असी सैकेंड कंडीशनल कहने हैं आइस पॉइंट ऑफ व्यू के नाल सैकेंड कंडीशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक साढ़े को थर्ड होंगी हैगी है अनरियल पास्ट कंडीशन जिस असी थर्ड कंडीशनल यूज़ करते हैं ओके। थर्ड कंडीशनल हो सकता है कि तुहानूं पास्ट बारे कोई गल करते हुए लोड़ पवे बहुत रेयर यूज़ होंदा है इसका रियल पंजाबी लैंग्वेज दे विच भी और वैसे भी लेकिन थर्ड कंडीशनल का एक छोटा जिहा पार्ट यानी कि पार्ट काफ़ी ग्रामर होंदी है लेकिन छोटा जिहा पार्ट तुहाडे स्पीकिंग दे विच बहुत ज़्यादा लोड़ पैंदी है तुसीं दिन वेले बहुत ज़्यादा बोलते हो चीज़ ओके। सो दैट मीनस ये ऑबवियस है कि तुसीं रियल टैसट दे विच भी उहदी लोड़ पै सकदी है क्योंकि अगर वो पास्ट नाल रिलेटेड क्वेश्चन है गॉट इट। सो उस भी वो ग्रामर वर्क करती है तुसीं वो सेंटेंस नूं सही फॉर्म कर लेंदे हो लेकिन रॉन्ग की होंदी है ग्रामर रॉन्ग होंदी है साडी गॉट इट। सो आपां वन बाय वन सीखांगे। सो जीरो कंडीशनल एक्सप्रैस वैन वट ऑलवेज हैपन्स वैन ए पर्टिकुलर एक्शन और ईवेंट टेक प्लेस कोई एक्शन कोई ईवेंट होएगा तो वह जो रिजल्ट है हमेशा वही होएगा। जीरो कंडीशनल आपां उदों यूज़ करते हैं। जीरो कंडीशनल दे विच जिहड़ी साडी कंडीशन है साडे को जिहड़ा हैगा 2 पार्ट्स से डिवाइड होंदा हैगा इफ स्टेटमेंट कि उस दे विच एक साडे को होएगी कंडीशन सैकेंड होएगा रिजल्ट ठीक है। अगर आ होएगा तो आ होएगा लाइक दैट ओके। सो उस दे विच कंडीशन होंदी है और रिजल्ट होंदा है। साडी ग्रामर बस यही है कि कंडीशन दे विच असीं किहड़ा टेंस यूज़ करना है और उहदा रिजल्ट च किहड़ा टेंस यूज़ करना है गॉट इट। अगर मैं स्विच दबूँगा लाइट जल जाएगी सो दैट इज़ कंडीशन की है स्विच दबना और उसका रिजल्ट की है लाइट का जगना और ये हमेशा होएगा ये
हमेशा होएगा। सो इस दे विच साडे कोल जिहड़ी कंडीशन है और रिजल्ट आ दोनों ही असीं प्रेजेंट सिंपल च लिखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल, इफ वाटर रीचिज 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। ओके, if you heat ice it melts, and if it rains the grass gets wet। okay, so that is the natural thing कि हमेशा ट्रू होएगी। ओके, और नॉर्मली ਅਸੀਂ कोई फैक्ट अगर दस रहे हैगे आ और उत्थे इफ अगर यूज़ हो रहा हैगा तो फिर उत्थे आपां फस्ट जीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं। रेयर यूज़ होंदा है जीरो कंडीशन, लेकिन करते हैगे आ, बहुत जगह ते लोड़ पै जाती हैगी है। वो अगला सैक फस्ट कंडीशनल वही है। इच भी कर सकते, कहने का सिर्फ तरीका है। इच भी कर सकते इसी गल नूं इट विल बॉयल भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों च फर्क वैसे इन्ना डीप सानू जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वो तां ही इक्को कैटेगरी च रखे कि दोनों चो जिहड़ा मर्जी यूज़ कर लो। लेकिन जदों असीं ना किसी नूं स्पैसीफिक दस रहे हैं कि पानी जदों गर्म होएगा तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उदों विल लगता है। बट अगर आप किसी को जनरल वैसे दसते हैं कि अगर पानी को गर्म करांगे तो बॉयल हो जाएगा, ठीक है ना, उत्थे आप की कर रहे हैं, उत्थे जनरल दस रहे हैं, उत्थे जीरो कंडीशनल आ जाता है। जो असीं स्पैसीफिक दस रहे उदों फस्ट कंडीशनल आता है। नॉर्मली गल करने दे गल इक्को ही है दोनों के विच, ठीक है ना। तो अगर असीं पानी गर्म करांगे तो बॉयल हो जाएगा फ्यूचर दे विच, या बॉयल हो जाता है प्रेजेंट च, सिर्फ कहने का फर्क है, ठीक है। मैं तां ही कहा कि रेयर यूज़ होंदा है, बट जो फैक्ट दसने होंदे ना, खास करके यूनीवर्सल फैक्ट दसने होंदे है, ठीक है ना, कि जो 5 बजणगे सूरज उग जाएगा, ठीक है ना, सो उग जाता है, सॉरी ये प्रेजेंट सिंपल, वो जीरो कंडीशन। जो फैक्ट यूनीवर्सल फैक्ट दसने होंदे आ उदों। अदरवाइज अगर कोई भी रियल कंडीशन हैगी, ये ग्रामर समझ लग गई, सिंपल प्रेजेंट च दोनों। ओके, अदरवाइज अगर कोई भी रियल कंडीशन है और तुसी कहते हो कि अगर आ करांगे आ हो जाएगा, उत्थे आउंदा हैगा साडे को फस्ट कंडीशनल। सो फस्ट कंडीशन दे विच जिहड़ा हैगा साडे को टेंस फ्यूचर वाला सिंपल फ्यूचर होएगा, इस वुड नहीं यूज़ होएगा, इस च वुड नहीं यूज़ होएगा, विल ही होएगा हमेशा। अगर सानू पता है कि एक्शन श्योर है होएगा, ठीक है, और आपां उहनूं फ्यूचर च कहना चाहुंदे हैगे तो कंडीशन साडी होएगी प्रेजेंट सिंपल च, और रिजल्ट साडा होएगा फ्यूचर सिंपल दे विच। हाँ जी, कैन भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, लेकिन आपां क्योंकि ज़्यादा विल की रिक्वायरमेंट पैंदी हैगी, कैन भी हो सकता है और मे भी हो सकता है और विल भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इफ़ दिस थिंग हैपन दैट विल हैपन, अगर आ होएगा तो आ हो जाएगा, दैट इज़ लाइक दिस। ओके, सो इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ये श्योर है, ठीक है। मैं टाइम है मैंने कैलकुलेशन के विच श्योर लग रहा है, तो मैं इसका कह दिता। इफ़ इट रेन्स टूडे यू विल गेट वैट, वही पिछले वाला इत्थे विल लग गया। ओके, इफ़ आई गेट ए जॉब एट नैशनल स्टॉक एक्सचेंज आई विल मूव टू मुंबई, अगर मैंने मिल जाती फिर मैंने जाना ही पेगा मुंबई, सो श्योर है, ठीक है। एंड रिवर्स इज़ आल्सो पॉसीबल, इत्थे ना पर रिवर्स वाला रूल उही लगाया है, और इत्थे इफ तो बाद कॉमा उही लगा जो असीं वाइल दे विच सिक्ख्या सीगा कि फस्ट क्लॉज खत्म होने तो बाद कॉमा आएगा। लेकिन इफ नूं आपां सेंटर च भी लिख सकते हैं, आई विल मूव टू मुंबई इफ आई गेट ए जॉब एट नैशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस नूं ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं इफ़ आई विल गेट ए जॉब आई विल मूव टू मुंबई, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, नहीं बोलते आप इदा, ग्रामर वाइज ये रॉन्ग है। इफ स्टेटमेंट के नाल एक नोट लिख लो, इफ वर्ड के नाल जिहड़ा क्लॉज हुंदा उहदे विच विल और वुड कदे नहीं यूज़ हुंदा। अगर तुहानूं किते भी विल और वुड लिखिया हुआ मिल गया तो वो तुसीं लैके आए सेंटेंस आई विल एक्सप्लेन यू कि इत्थे क्यों लिखिया होया, ओके। लेकिन अगर आप गलती नहीं करनी चाहते हैं ना तो तुसीं विल नहीं यूज़ करना इफ दे नाल, ठीक है, वो एक्सैप्शनस आ, ओके।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ 11:30 ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਟ ਇਟ? ਸੋ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਟ ਇਟ? ਇਹ ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 5 ਵੱਜਣਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੈਕਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਗੋਟ ਇਟ? ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਮੀ ਵਰਬ ਹੈ, ਡਮੀ ਵਰਬ ਨਹੀਂ, ਡਮੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਫ ਇਟ ਰੇਨਸ ਟੂਡੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੇਨ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਔਰ ਈ ਐਸ ਵਾਲਾ ਫॉर्म ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਫ ਆਈ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਆਈ ਵਿਲ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈ IELTS ਐਗਜ਼ਾਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਫ ਆਈ ਵਿਲ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਆਈ ਵਿਲ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਓਕੇ, ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਈ ਵਿਲ ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ, ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਵੇ ਦੈਟ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਆਈ ਗੈਟ ਏ ਚਾਂਸ ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯੈਸ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਡੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਅਚੀਵ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਦੇ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਦੇਅਰ ਗੋਲਸ। ਓਕੇ, ਯੈਸ, ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਫ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਲੇਟ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਲੇਟ ਟੂਡੇ ਮਾਈ ਬੌਸ ਵਿਲ ਫਾਇਰਡ ਮੀ। ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰਡ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ, FIRED, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ED ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੈਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਰਡ ਮੀ, ਮਾਈ ਬੌਸ ਵਿਲ ਫਾਇਰਡ ਮੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਈ ਬੌਸ ਵਿਲ ਫਾਇਰਡ ਮੀ,
फायर, फायर्ड नहीं फायर, फायर्ड मतलब मैं वो दस ओके एक मिनट, इत्थे आई माई बॉस विल फायर मी, फायर्ड वर्ड मैं तुहानूं दस्सिआ एडजैक्टिव की तरह यूज़ होंदा हैगा, ठीक है ना। फायर्ड मतलब कढ़ देना, ठीक है ना, मेरा बॉस कढ़ देगा, इत्थे विल फायर FIRE आएगा, लेकिन फायर्ड वर्ड एडजैक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता हैगा, दैट आई विल बी फायर्ड, माई बॉस विल if I am late my boss will be fire me और I will be fired, ओके। सो फायर हैगा वर्ड कढ़ना, ठीक है ना, एडजैक्टिव की तरह ED लगता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर एज ए एडजैक्टिव यूज़ करना हैगा, गॉट इट। हाँ जी, कोई होर सेंटेंस, सिचुएशन, रियल सिचुएशन, ओके ये समझ लग गई, ओके। इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल गेट मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। सो दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन। ये ट्रू है कि अगर मैं सही बोलूँगा तो जैसा बाकी 95 तो अलग हो जाऊँगा, डेफिनेटली मेरे नंबर ज़्यादा आउणगे, ओके। लेकिन इफ दे नाल असी विल नहीं लगाना, रॉन्ग होएगा, ओके। ये वही है, आई एम लेट माई बॉस विल फायर मी, आई विल लेट अगेन माई बॉस विल फायर मी, ये सैकेंड वाला रॉन्ग है, ठीक है ना, ओके। सैकेंड कंडीशनल, हुण पहली सीगी साडे को रियल कंडीशन, ठीक है, रियल कंडीशन, गॉट इट। लेकिन हुण असी अनरियल कंडीशन बनानी है जिहड़ी कि फिलहाल नहीं होंदी हो रही, वो ट्रू नहीं है फिलहाल की केस अज की डेट दे विच, ठीक है ना, वो ट्रू नहीं, इदा नहीं होएगा, ठीक है, पर असी सोच रहे हैं, ठीक है। जिस तरह कि तुसी हुण सोच रहे होंदे हो कि अगर सर ने छुट्टी कर दी होंदी, नहीं की ना, रियल की है, रियलिटी की है, प्रेजेंट की छुट्टी नहीं हैगी आ, बट इस तो आपां ऑपोजिट सोच रहे, अनरियल कंडीशन जिहड़ा हैगा नहीं है वो सोच रहे हैं कि अगर सर ने छुट्टी कर दी होंदी तो आपां अज फिल्म देखण जाना सी, ठीक है ना। सो ये अनरियल कंडीशन है। होर क्योंकि इस दे विच ना ग्रामर सिंपल है, आप एक बार समझ ले वो यूज़ कर लवांगे, सिर्फ वो सिचुएशनस नूं समझना थोड़ा जिहा मुश्किल हो जाता है। रियल कंडीशन और अनरियल कंडीशन 'च फ़र्क करना डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। हुण की कीता कि गवर्नमेंट ने रूल्स वापस ले ले, फार्मूला और फार्म एजिटेशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। सो लेकिन अगर आप कहने कि अगर गवर्नमेंट ने हुण अनरियल कंडीशन अगर ना ले होंदे वापस प्रेजेंट 'च अज की डेट 'च ना होंदे तो ये वो कंटिन्यू रहना सीगा, सो दैट इज़ अनरियल कंडीशन, ठीक है जी। और जिदा हुण मेरे को मेरा अपना सेंटर है, तुहानूं मैं पढ़ा रहा हैगा, बट मैं सोचदा कि अगर मैं जॉब करदा हुंदा अज दी डेट 'च रियल अनरियल कंडीशन, ठीक है, तो उस टाइम की होना सीगा, ओके। होर सोचो अनरियल कंडीशन, रियल कंडीशन और अनरियल दे विच डिफरेंस जिहड़ा हैगा ना वो फर्क पाउंदा है। चेयर संभालो अपनी, हाँ जी। रियल और अनरियल दे विच कोई डिफरेंस दसो, कोई अनरियल कंडीशन दसो होर, बाकी पार्टिसिपेट कराया करो क्योंकि ये चीज़ इस दे विच इस नॉलेज तुहानूं ये ग्रामर तुहानूं यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, बट साडे जिहड़ी इत्थे डिस्कशन करांगे ना वो तुहाडे रियल कंडीशन और अनरियल च जिहड़ा डिफरेंस नहीं लोकां नूं पता लगदा है कि कदों किहड़ा यूज़ करना हैगा, वो आपां सीख लेना हैगा। सो पार्टिसिपेट करो, कोई अनरियल कंडीशन दसो, मिस्टर B बनना मिस्टर C नहीं, अनरियल कंडीशन। ओहो नुकसान हो गया। कल मैडम ने की कह के गया सी, वोटिंग बारे की कह के गया सीगा, हाँ कुछ तो गया सीगा, कहना मैं यस कर देना हैगा, अबे पूरा तो दस की क्या सीगा, लेकिन वो वैसे ही पोल क्रिएट की सीगी, ठीक है, बट वो सीरीयसली यस वाले विनर आ 53% है ना, रिजल्ट तो तुहानूं भी शो होंदा, हाँ 53% यस है एंड रेस्ट इज़ नो, ओके।
बट एट लास्ट नो वाले जित गया क्योंकि क्लास लगी है। हाँ जी होर कंडीशन इनका विआह देखना है अगर इत्थे ना आउंदा तो चलो हाँ जी दसो फटाफट अनरियल कंडीशन। आए हाय अच्छा जी ठीक है ये भी अनरियल कंडीशन है क्योंकि मीह नहीं पै रहा धुप्प निकली हुई है ना। ओके होर हाँ अज मेरे को वीज़ा आ जाता कनेडा होना सीगा है ना। बिल्कुल अज की डेट च कोई कि मेरे को वीज़ा होंदा तो मैं कनेडा होना सीगा ठीक है। सो दैट इज़ प्रेजेंट रियल अनरियल कंडीशन। हाँ जी सोचो होर सोचो अगर वधिया आ सैशन वधिया निकलिया फिर चॉकलेट्स मिलणगे तुहाडे विचों कोई लैके आया हैगा। हाँ कि अज मेरे को अगर मैं मेरा आयस क्लीयर होया हुंदा तो मैं फाइल लगाई होनी सी लगा देनी सी सॉरी। ओके हाँ जी होर अनरियल कंडीशन ये तो पंजाबी है पंजाबी च बोलण नूं कह रहे हैं क्योंकि मैंने पता ये ग्रामर इशू नहीं हैगा। अगर मैं सेंटर नहीं लगती तो मैं घर रह करना सी। जरूर इदा भी है अगर मैं इत्थे सेंटर ज्वाइन नहीं करती तो आयस मैनू औखी ही लगती रहनी सी अख लगती होनी सी प्रेजेंट च ठीक है। हाँ जी होर एक मैं दसदा तुहाडे वालों कि अगर मेरे मम्मी या पापा स्ट्रिक्ट ना होंदे तो मैं नलैक होना सी हैगे नहीं हो पढ़े हो कुछ ना कुछ तो परसेंटेज ली है नहीं तो तुसीं तो 6वीं 7वीं स्कूल छड्डण वाले ही सीगे है ना उन्हें स्ट्रिक्टनेस करके इत्थे तक पहुँच गए। हाँ जी होर एग्जाम्पल ये अनरियल कंडीशन है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट ने। हाँ जी हाँ मैं अज भी डाउटफुल होना सी डाउटफुल होना सीगा। हाँ जी ठीक है सर हाँ जी बोलो नहीं ये थर्ड कंडीशनल है जो तुसीं ये बोलिया ये तुसीं पास्ट च चले गए अज की डेट च कोई अनरियल कंडीशन जी हो नहीं रही बट आप सोच रहे हैं जे जी अज हाँ अगर मेरे को बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं पार्टी करनी सी। हाँ जी ओके हाँ बिल्कुल लेकिन ये जो कर लेंदा बोल पहला बोलो ये पास्ट अनरियल कंडीशन है ये थर्ड कंडीशनल है साडा ठीक है। इन्होंने पहला वही बोलिया तुसीं भी वही बोलिया प्रेजेंट अज की डेट दे विच कुछ हुंदा ते की होना सीगा जिद्दां हुण तुहानूं घरदियां ने कहा है कि चलो कपड़े धोवो ठीक है तो तुहाडे को मान लो कि वॉशिंग मशीन है नहीं गी ठीक है तुसीं कहा कि अगर वॉशिंग मशीन हुंदी है नहीं है बट अगर हुंदी तो मैनू आ काम नहीं करना पैना सी तो जिन्हों को हैगी है तो सोचते हैं अगर मेरे को फुली ऑटोमैटिक होंगी तो मैनू इधर वाले टब तो कढ़ के इधर टब च नहीं पाने पैने सी ठीक है ना। तो अगर फुली ऑटोमैटिक भी हैगी है कि अगर मेरे को कोई रॉबर्ट होंदा तो उन्हें कपड़े सुका भी देने से सुकने भी पा देने से बाद च हाँ कुछ भी जो वट एवर इट इज़ ठीक है ना। जो सानू कोई भी काम इदा का करने नूं कहंदे हैगे आ लिसन मेरे नाल गल करनी है आपस में नहीं सानू घर दे कोई इदा का काम करने नूं कहंदे जिहड़ा सानू पसंद नहीं है तो उस टाइम जो आप सोच रहे होंदे हैगे आ वो प्रेजेंट अनरियल कंडीशन आ ठीक है ना। कि अगर साडे कोल डिश वॉशर होंदा तो मैनू भांडे नहीं धोने पैने सी ठीक है ना। तो अगर मेरे को किहड़ा हुंदा ईजी मॉप हुंदा तो पोचा आसानी नाल मैं लगा सकदा सी बट नहीं आ सौखा ही आ यानी कि वट एवर इट इज़ कुछ भी काम आप करते हैं वो अनरियल प्रेजेंट अनरियल अज की डेट च कुछ हुंदा तो साडा उहदा रिजल्ट ठीक है। सो इन्हां सेंटेंसिस नूं असीं इंग्लिश दे विच अगर लिखना होवे तो साडी ग्रामर किस तरह की होएगी इन्हां नूं आपां हाइपोथेटिकल कंडीशनस भी कह दिंदे हैगे आ। सो असीं इस नूं यूज़ करते हैं आयल्स दे विच जदों असीं कोई सजैशन दिंदे आ जदों असीं कोई सलाह दिंदे हैगे आ प्रेजेंट दे विच सफाई नहीं रखी जाती
ठीक है ना। पर आप कहना चाहते कि अगर तुसी आ करोगे आ करते होंगे या आ करोगे तो आ होएगा, वो हाइपोथैटिकल है। कुछ कंडीशनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਇਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ठीक है, कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਫ ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੁੱਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ PM ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ IELTS ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਫ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੈਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਏਗਾ ਯੂ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸੋ ਟਾਇਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਵੁੱਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸੋ ਟਾਇਰਡ। ਇਫ ਇਟ ਰੇਨਡ ਯੂ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਵੈਟ। ਸੋ ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਈਟ ਫ੍ਰੀਟਲਸ ਪਕੌੜੇ। ਓਕੇ, ਫ੍ਰੀਟਲਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਨੈੱਟ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਲੇਬੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਜਲੇਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫੂਡ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੇਕ ਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਕੇਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਚ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਨਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲੇਬੀ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਫ ਆਈ ਸਪੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਸਪੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਏ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, ਹੈਡ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਸਪੋਕ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਏ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਸ਼। ਓਕੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਫ ਆਈ ਕੁਡ ਅਫੋਰਡ ਇਟ, ਕੁਡ ਕਿਉਂ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਕੈਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਡ। ਇਫ ਆਈ ਕੁਡ ਅਫੋਰਡ ਇਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਔਨ ਵਕੇਸ਼ਨਸ। ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ।
ਵੁੱਡ ਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਫਿਊਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਸੈਂਸ ਫਿਊਚਰ ਸੀਗਾ। ਵੁੱਡ ਤੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ, ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ, ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਵੈਟ, ਵੁੱਡ ਬੀ, ਵੁੱਡ ਹੈਵ, ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ, ਵੁੱਡ ਗੋ, ਵੁੱਡ ਔਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਗॉट इट? okay, the rule is if past simple for condition and for result would plus indefinite, indefinite मतलब first form of verb, okay, s और yes भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਕਿੰਗ, ਇਫ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਫ ਨਾਲ ਵਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਫ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ 'ਚ ਆਈ ਵਰ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੀ ਵਰ, ਹੀ ਵਰ, ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ, ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਰ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਰ ਹੇਅਰ, ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਓਕੇ। ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਰਿਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜਾਂ ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਅੰਬਾਨੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਗॉट इट? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੰਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਰ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸੇਮ ਸੈਕਿੰਡ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਉਹ ਅਨਰੀਅਲ ਹੈ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਹਲੇ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਾਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ। ਪਾਸਟ ਦੀ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਅਨਰੀਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਪਾਸਟ ਦੀ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾਸਟ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਐਨੀ ਅਦਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਾਸਟ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਨਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਨਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਸਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਔਰ ਕਈ ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਇੰਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਟ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਹੈ, ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਓਪਨਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3rd ਮੰਥ ਸਮਝ ਲਓ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ 1st ਮੰਥ ਜਾਂ 2nd 'ਚ ਹੋ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 3rd ਮੰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਪਾਸਟ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਾਸਟ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਰੂਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡ ਐਂਡ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋਟ ਡਰੰਕ ਸੋ ਮਚ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋਟ ਡਰੰਕ ਸੋ ਮਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਡ ਨੋਟ ਐਂਡ ਡਰੰਕ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵੁਡੰਟ, ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੁਡੰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵੁਡੰਟ ਹੈਵ ਸਲੈਪਟ ਇਨ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਸਟੱਡੀਡ ਹਾਰਡਰ, ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਫ ਇਟ ਹੈਡ ਰੇਨਡ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਟਨ ਵੈਟ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰਫੈਕਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਐਂਡ ਬੀਨ ਹੀ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜੈਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ 40 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਮਿਕਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਹੀ ਰੂਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਰੂਲ ਉਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੁੱਡ ਔਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏ ਟੀਚਰ, ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਮਿਕਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੂਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡਰ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਏ ਬੈਟਰ ਜੋਬ ਨਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਹੈਵ। ਇਹ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਫ ਵੀ ਹੈਡ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦਾ ਮੈਪ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਲੋਸਟ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
इफ़ यू वॉन्ट अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, अगर मैनू तैनू स्पाइडर्स का डर नहीं हुंदा, यू वुड हैव पिकड इट अप एंड पुट इट आउटसाइड, तो उसनू पिक करके बाहर छੱਡ देना सी प्रेजेंट दे विच। ओके हाँ वर आएगा, उत्थे वर ही आएगा। मैं वही दस्सिया ये वॉज लगना ही नहीं आ, इफ दे नाल वॉज कदे नहीं आता, ठीक है, किस कोई भी कंडीशन होवे, ठीक है। सो कुछ होर सेंटेंसिस है जिहड़े कि कल्ले ही सेंटेंस होंदे हैगे आ, इस दे विच आपां कंडीशन और इफ और वैन नहीं लगाउंदे हैगे आ, बट आपां स्पीकिंग 'च ज़्यादा यूज़ करते हैगे आ, अदरवाइज घट यूज़ होंदे हैगे। जिस तरह कि आपां कहंदे हैं कि कुछ हो चुकिया, मैं उसनूं कहना है कि आ होना चाहिए सीगा, ठीक है ना। सो यू शुड हैव लिसन टू मी, तैनूं मैनू सुनना चाहिए सी। ओके यू शुड हैव कॉल्ड मी, मैनू कॉल करनी चाहिए सी। ओके यू शुड हैव सीन हिज फेस, तैनूं उहदा चेहरा देखना चाहिए सी। ओके सो इस सिंगल सेंटेंस है, छोटे छोटे आप यूज़ करते हैं, बट ये शुड हैव एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म, करना चाहिए सी, ठीक है ना। यू शुड हैव पुट मनी इन द स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट बहुत वध गई है, तो मैं कहना कि तैनूं स्टॉक मार्केट 'च पैसा लगाना चाहिए सी। यू शुड हैव टॉक्ड लाइक दिस, तैनूं इस तरह गल करनी चाहिए सी। यू शुडंट हैव मैरिड, ओके नो कमेंट्स ओके हाँ जी, तैनूं मैरिज नहीं करनी चाहिए सी। सो ओके ये जेह्ड़े आपां पिछे करके उस उन्हां दी फर्दर एग्जाम्पल हैगा, एग्जाम्पल्स आ, ठीक है। मिक्सड कंडीशनल भी हैगा और थर्ड कंडीशनल भी है इस दे विच। ओके मैनू आ कर लेना चाहिए सी, एक सीगा करना चाहिए सी, कर लेना चाहिए सी, यानी कि आपां प्रोबेबिलिटी दस रहे हैं पास्ट दी। आई कुड हैव टेकन दिस पिल, पिल मतलब दवाई नूं आपां कहने हैं कि मैडिसिन, गोली जिन्हों आपां पंजाबी च कह दिंदे हैं। सो मैं मैडिसन नहीं खाधी, ठीक है, मेरा बुखार होर वध गया, तो मैं कहना है आई कुड हैव टेकन द पिल, कि मैनू ये मैडिसिन खा लेनी चाहिए सी। यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट बाय ड्राइविंग स्लो, तैनूं एक्सीडेंट नूं अवॉइड करना, एक्सीडेंट हो गया बट मैं कहना कि करना चाहिए सीगा स्लो ड्राइविंग करके। ओके इफ सचिन हैड प्लेड इंडिया कुड हैव वन द मैच, अगर वो खेलदा तो इंडिया ने मैच जित जाना, नहीं जित जाना सी नहीं, कुड हैव जित सकते सी, जित सकना यानी कि प्रोबेबिलिटी है कोई काम होने दी, पर पास्ट दे विच। ओके वी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, असीं उसकी लाइफ बचा सकते सी। ईवन इफ कुड नॉट, सॉरी आपां नहीं बचा सकते सी। ईवन इफ वी हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल, द थीफ वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कुड नॉट हैव कॉट हिम बाय माई सेल्फ। एंड लास्ट यू कुडंट हैव पास्ड विदाउट ट्यूशन, तो नहीं कर सकता सी, हो गया पास हो गया, ट्यूशनस पढ़िया उन्हें, बट अब कहे तो पास नहीं हो सकता है बिना ट्यूशनस तो। कितने जी ये ऑप्शनल है, मैं तुहानूं दस्सिया लास्ट आप वाइल 'च ही डिस्कशन की सी, ऑप्शनल आ, लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, दोनों 'च सही है। ज़्यादातर कदों लगाते जो सेंटेंस बहुत लेंथी हो जाता है, इतने वैसे टाइपिंग 'च मेरे तो लग गया होएगा, बट ये गलत नहीं है, ठीक है ना। ओके इस नॉलेज का सिर्फ तुहाडी राइटिंग या स्पीकिंग ते इफैक्ट नहीं पेगा, इस नॉलेज का तुहाडे रीडिंग 'च भी फर्क पेगा, ठीक है ना। पहला असी अगर किसी ने कहना यू कुड हैव टेकन दिस द पिल, ठीक है ना, तो आप उन्होंने समझते हैं कि तू एक दवाई खा सकदा, सानू नहीं माइंड च कुड हैव की वर्क करदा, वो टाइम नू कित्थे लैके जांदा हैगा, उस एक्शन नू कित्थे लैके जांदा हैगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ऑब्जर्व करना शुरू करता अपनी नॉर्मल रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं आयल्स रीडिंग की नहीं गल कर रहा, आयल्स रीडिंग देखो टैसट ਨੂੰ हमेशा ना थर्मामीटर समझो, ठीक है ना, टैसट हमेशा थर्मामीटर की तरह वर्क करेगा। टैसट जिदन भी तुम टैसट देंदे हो, चाहे डेली दे रहे हो चाहे एक दिन छड्ड के दे रहे हो, अगर तुम टैसट 'च अपीयर होंदे पे हो प्रैक्टिस टैसट दे विच, वो थर्मामीटर है, वो तुहानूं सिर्फ ये दसेगा कि बुखार हैगा कि नहीं हैगा, किन्ना है, ठीक है। तुहाडा जिहड़ा वर्क है वो रिजल्ट उदों चेंज होएगा जदों तुसीं उस बीमारी दे उत्ते वर्क करोगे, ठीक है। नॉर्मल रीडिंग दे विच कुड हैव एंड कंडीशनल्स नूं अंडरलाइन करना शुरू करो,
ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ 100% ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਚਲੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ 'ਚ ਹਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਡ ਹੈਵ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100% ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗॉट ਇਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ, ਆਈ ਮੇ ਡੂ ਦਿਸ, ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਦਿਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਇਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਸ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਏ ਕਾਰ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਮੋਰ ਔਫਨ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਲਿਵਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਓਕੇ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡਨਟ ਸੋਲਡ ਮਾਈ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਸੋਲਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉੱਦਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਹਿਮ ਜੋਬ, ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਰਿੰਗ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਕਮ ਟੂ ਮੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਲਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗਸ ਦੇਖੀਏ ਮੂਵੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿੰਗਸ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖਿਓ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ, ਨੋਟ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਹੈਡ ਹੈਪਨ, ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੁੱਡ ਸਟੋਪ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੁੱਡ ਕਲੀਅਰ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਲਿਵਡ ਹੇਅਰ।
ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਿਕਸ ਜੇ ਹੈਗੇ ਚ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 'ਚ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਵੁੱਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਵੁੱਡ ਕੁੱਕ no I don't wish chicken tonight because I am vegetarian okay ਅਰੇ ਐਗ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ मैं डिस्कशन नहीं करता ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਖਾਓ ਉਹ ਖਾਓ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਾਊਟ ਕਰਕੇ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਵੈਸੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਮਮੇਡ ਫੂਡ ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਜ ਨੋਨ ਵੈਜ ਦੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਖਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਝਟਕੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਲਾਲ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਸੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਚਲੋ ਸਮਹਾਓ ਲੈਟਸ ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ ਓਕੇ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ IAS ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੋ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਔਰ 7 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਏ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗੋ ਸਪੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਸਪੇਸ ਜਾਣੇ ਦਾ ਅਨਰੀਅਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਏ ਚਾਂਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋਟ ਇਟ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਆਲਦੋ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਆਲਦੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਆਲਦੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਈਲ I also believe that you are right in whatever you say. I believe that. ठीक है ना so that is the thing. ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੁੱਡ ਸੁਣ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਸੁਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਏ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਟੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮੈਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਨੋ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਪੋਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਆਨਸਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ
ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸੋਚਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਗੋਟ ਇਟ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 20 ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਫ ਨਾ ਵਿਲ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਫ ਇਟਸ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਏ ਪਿਕਨਿਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਇਟ ਰੇਨਸ ਵੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ। 2 ਆਨਸਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਲੈਂਥ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਿਸਾਈਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਪੀਪਲ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਦਾ ਵਰਕ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਫ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਫ AI ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਇਟ ਕਰੰਟਲੀ ਇਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਆਵਰ ਸੈਲਫ we might have flying cars that will overcome the problem congestion. I mean to say ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ 3 ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ 1 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਚੱਕੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸਰਕਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੋਟ ਇਟ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਟ ਐਵਰ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਲਾਸਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਰੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ what would life be like if people didn't have to work? ਕਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਫ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ। ਡਿਡ ਨਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਟ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਦੇ? ਆਂਸਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ, ਨਹੀਂ ਵੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਲ ਔਰ ਵੁੱਡ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਨਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ 'ਚ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। 90% ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੁੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੁੱਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 6.5 7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ 7+ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਊਟ ਕੋਈ? Okay, so anything